तुमको आ गोटे वीडियो को स्वागत। तो आज आम टे साहित्य पढ़ा वर्षा ऋतु बा वर्षाकालीन पल्ली रस वर्षा ऋतु। जदि वर्षा ऋतु पढ़ो या आम लिखिपर। तो ये जो वर्षा ऋतु आम लिखा ये वर्षा ऋतु जब तुम परीक्षा 10 रु पूरा 10 रख जदि या भल कर लिख 10 रु 10 रख आकोसी ऋतु पढ़ो जदि यही टाइप टे मेनसन कर तो यार जी आम प्रस्तावना बा उपक्रम अच्छी यार उपक्रम सब ऋतुर उपक्रम लिखिपर ताने माने जी पढ़ो जन खाता देखुव सी पूरा माने आखि बुझी तुमको एटलिस्ट मिनिमम 5+ दब माने उपक्रमटा देखी 5+ दब तापर टिके पढ़ी सारापर सी जदि भल लिखी तो 10 रु 10 भी पाइबार तुम एत भल याद लिखाई भाषा देख पूरा साहित्य एमती भाषा देख लिखाई तुम उपक्रमटा खाली घुषीदेव तापर आउ जी सब मान टिके भाषा दे लिख मैंने तुम मार्क काटी पारे ना एत भल लिखाई यादर। तो मुझे पढ़ुली मो 10 क्लास समय तो यही बईटा ही फॉलो करी मुझे बईर यही सब मन रखी एवं पर्यटन मैंने यही पूरा लाइन बाय लाइन मोर मन अच्छी वर्षा ऋतु वर्षाकालीन पल्ली सभा। तो जहाँ पढ़े मैंने गोटे गोटे ऋतुर पूर्वर जो प्रिफिक्स दिखाई शुणला माने जड़े जी खाता देखुव मु तो कौच मुझे देखुता खाता मुझे 10 रु 10 देता। तो ठीक अच्छे लेट करवानी स्टार्ट करवा जो ये भिडियोटा समस्त पठेब जो जी तुम सांगसाथी थे चाहूँ कि हाँ सी भल करूँ तो से पठेब। ठीक है स्टार्ट करवा। तो वर्षा ऋतु तो आमर अच्छी प्रस्तावना उपक्रम अच्छी वर्षा आगमन वर्षार व्यवहार दृश्य पर्वत पृष्ठर दृश्य आकाशर दृश्य वर्षाकालीन आमद उत्सव वर्षार विदाय और शरतर आगमन शेष कथा। ठीक अच्छे एटा सब आम लाइन बाय लाइन गोटे पाराग्राफ गोटे ही आमर आसो। ठीक है जितरा आमर पाराग्राफ अच्छे तो 7टा पाराग्राफ अच्छे प्रत्येक पाराग्राफ गोटे गोटे पार्ट जाऊँगी। ठीक अच्छे आम स्टार्ट करवा वर्षाकालीन पल्लीर दृश्य। षढ़ ऋतुर रासस्थली प्रकृतिर अफुरंत सौंदर्य रत्न संपुट श्यामल पल्ली भूमि कवि भावुक और दार्शनिक समस्तंकर चिरप्रेयसी ऋतु पर्यायर तार क्रमबुक उपर उदास ग्रीष्म कृष्ण अपगना विद्युत नयन वर्षा सेभा स्निग्ध शरत इत्यादि एक पर एक नृत्य कर जाती। तारि मध्य सौंदर्य चिरपूजारी मानव शिशु आत्मविस्मृत भाव सत्य शिव सुंदर आवाहन करे एवं बहिर्जगत सहित अंतर्जगत तुलना करी उभय मध्य संधान करे अखंड ऐक्य। देख कौन लिखाला माने गोटे गोटे ऋतुर केमती दिहाई देख उदास ग्रीष्म माने खाली ग्रीष्म जन लिख उदास ग्रीष्म लिख केमती डिफरेन्स आस देख जन खाली लिख वर्षा लिख आउ जन लिख कृष्ण अपगना विद्युत नयना वर्षा लिख आउ जन लिख सेफाळे स्निग्ध शरत जन खाली शरत लिख जन लिख सेफाळे स्निग्ध शरत इत्यादि एक पर एक आउ जन लिख बसंत आउ जन लिख ऋतुराज बसंत। तो डिफरेन्स आसना तो एमती प्रिफिक्स देख लिखा तो यहाँ सब लिखिपर सब जी ऋतु रहा सब ऋतु यहाँ घुषी दिव यहाँ जेकोसी ऋतु पढ़ी सब थर पढ़ुची जेकोसी ऋतु पढ़ो यहाँ लिखिपर स्टार्टिंग। ठीक अच्छे तापर आम नेक्स्ट जा रुद्र कठोर निर्मम ग्रीष्म द्वारा तापित धरित्री प्राणर उद्वेग सहित प्रतीक्षा कर रही थाए गोटे मात्र जलबिंदु एति बेले आद्य आषाढ़र भाराक्रांत आकाश तले दिगंगनार अंचल आड़ू आत्मप्रकाश करे विद्युत लोचना रसमयी वर्षा। देख कौन कहला विद्युत लोचना रसमयी वर्षा कौन कौन कहूँ देख माने दिगंगनार आकाश तले दिगंगनार अंचल आड़ू मैंने केमती भाषा दे लिखा देख एमती लिख मैंने बढ़िया मान पाइब जगतर सब व्यथा सब क्लेश को विद्रुत करी मूल प्रकृतिर कंठरे से आनीदिए मुखरता पल्लीर शुष्क निरस धूसर वक्ष उपर नूतर श्यामलिमा आच्छादित हो जाए पुष्पहीन निष्प्राण बनानी वाह देहरे प्राणर प्राचुर्य भरी जाए एवं पुणी थे से कलकल्लोल मुखरित हो उठे माने केमती लिखाई देख एतिकी बेले माटीर मनीष सम्मुखें नवीन सृष्टिर अपरूप सौंदर्य सतेवा पहरी जाए विश्वसेवार महान व्रत नहीं पुणी थे वर्षव्यापी कर्मकषण को अंगपाती स्वागत जन से मृत्तिकार वक्ष चिरी कृषक बीज बपन करे स्रष्टार असीम इंगित लाभ करी अंकुर निद्रा परिहार पूर्वक चक्षु मेली चाहे तत्पर दिगंत विस्तारी शून्य केदार वाह दिगंत विस्तारी शून्य केदार मध्य अपूर्व श्यामलिमा आच्छादित हो जाए
ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୀମାର ନିଦାଘ ପୀଡ଼ିତା ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିବ କେମିତି ଭାଷା ଦେଲେ। ନିଦାଘ ପୀଡ଼ିତା କ୍ଷୀଣତୟା ତଟିନୀ ଦେହରେ ବାରି ପ୍ରବାହ ଉଦ୍ବେଳ ହୋଇଉଠେ। ତାର ଜାଗି ଉଠେ ପ୍ରମତ୍ତ ଯୌବନ। ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମାନେ କାହା ସହିତ କ'ଣ ତୁଳନା କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଯଦି ଲେଖିଦେବ କେତେ, ମାନେ କିଛି ନହେଲେ ୟାର କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ତୁମେ ଯଦି ମନେ ରଖି ଲେଖିବ ସେତିକି କାଫି। ପୁରା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଉପକ୍ରମ ଲେଖିଲ, ତାପରେ ୟା ଭିତରୁ କିଛି ଯେଉଁ ମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିବ, ଲେଖିଦେବ, ବହୁତ ମାର୍କ ପାଇବ ହେଲା। ଅଙ୍ଗରେ ତାର ଜାଗି ଉଠେ ପ୍ରମତ୍ତ ଯୌବନ। ଜୀବନର ନୂତନ କଳକଲ୍ଲୋଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହୁଏ ମୁଖରିତ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ପୁଷ୍କରଣୀ ତଡ଼ାଗ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରେ ମୀନ ମରାଳ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଣର ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଓ ତୃପ୍ତି ଘେନି ସନ୍ତରଣ କରନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀର ସେହି ସ୍ନାମସିଗ୍ଧ ସଜଳ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କିଆ, କେତକୀ, କଦମ୍ବ, ହେନା, ମାଳତୀ, ରଙ୍ଗିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରମ କଳିଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ପଲ୍ଲୀର ସେହି ଶ୍ୟାମସ୍ନିଗ୍ଧ ସଜଳ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ହଁ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହେନା, ମାଳତୀ, କେତକୀ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ପଲ୍ଲୀର ସେହି ସ୍ନାମସ୍ନିଗ୍ଧ ସଜଳ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କିଆ, କେତକୀ, କଦମ୍ବ, ହେନା, ମାଳତୀ, ରଙ୍ଗିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି କଳିଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖୁଛ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଷା ଦିଆହେଇକି। ଗନ୍ଧ ବିହୁଳ ଆମୋଦମତ୍ତ ମନ୍ଦବାୟୁ ପ୍ରାଣରେ ଅସୀମ ଶାନ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରେ। ଝିଲ୍ଲି, ଦୁର୍ଦ୍ଧର ଏବଂ ବଂଶବନରୁ ଡାହୁକର କ୍ରମାଗତ ଚିତ୍କାର ସହିତ ବଜ୍ରର ଗୁରୁଗର୍ଜନ, ମାନେ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କହିଲାନି, ଦେଖ କହିଲା ବଜ୍ରର ଗୁରୁଗର୍ଜନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଜଳଦ ବକ୍ଷସ୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର କ୍ଷଚ୍ଛଟା ପଲ୍ଲୀର ମେଘାକ୍ରାନ୍ତ ସାନ୍ଧ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭୀତି ଜାଗ୍ରତ କରେ। ମାନେ ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଲ୍ଲୀର କେମିତି ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଟା ସିଏ କହୁଛି। ପଲ୍ଲୀର ଉପାନ୍ତର ଶ୍ୟାମଳ ତୃଣଶଯ୍ୟା ଉପରେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ସାଧବ ବହୁ କୀଟମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳନ ଦୃଶ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଚପଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ଜଳସ୍ରୋତରେ କାଗଜ ନୌକା ଭସାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନ ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱତ ପକ୍ଷ ମେଲି ସ୍ମୃତିର ତରଣ ଛୁଇଁ ଉଡ଼ିଯାଏ ସୁଦୂର ଅତୀତ କୂଳକୁ। ଉତ୍କଳର ବିଗତ ଜୀବନରେ ଦିନେ ସାଧବ ପୁଅ ପଣ୍ୟପତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉର୍ମିଳ ବକ୍ଷ ଚିରି ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା ସାତ ସମୁଦ୍ରର ଆରପାରିକୁ। ବେଳାଭୂମିରେ ସାଧବ ପ୍ରିୟାଗଣ ବିଦାୟ ଅଶ୍ରୁ ମୋଚନ କରି ନୀରବରେ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ସ୍ୱଗୃହକୁ। ସେଦିନର ସେହି ଗୌରବ ଗାଥା, ପଲ୍ଲୀର ସଜଳ ବର୍ଷା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସାଧବ ବହୁ କୀଟ ଏବଂ କାଗଜ ନୌକାର ଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ପ୍ରାଣରେ ମୃଦୁ ପୀଡ଼ାର ସଞ୍ଚାର କରେ। ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମେଘ ବକ୍ଷରେ ବର୍ଣ୍ଣିଳ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପଛଟା କବି କଳ୍ପନାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ। ଦୂରାନ୍ତ ନଗର, ଜନପଦ ଓ ଗିରି ଶୀର୍ଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏହି ମନମୁଗ୍ଧକର ଛବିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ସତେ ଯେପରି ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସଂଯୋଗକାରୀ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିଶୁଣୀ। କୃଷ୍ଣ ମେଘକଳରେ ଉଡ଼ୀୟମାନ ଧବଳ ବକପୁଞ୍ଜର କମନୀୟ କାନ୍ତି। ଧବଳ ବକପୁଞ୍ଜର କମନୀୟ କାନ୍ତି, ଧଳା ବଗମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଲେଖିଛ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ। ମେଘକୋଳରେ ଉଡ଼ୀୟମାନ ଧବଳ ବକପୁଞ୍ଜର କମନୀୟ କାନ୍ତି ସାଗର ବକ୍ଷସ୍ଥ ଦୂରଦେଶାଗତ ବୋଇତ ସମୂହ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଛି ସବୁ, ବାଃ। ତାପରେ ଦେଖ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୀମାସ୍ଥ ପର୍ବତର ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୀମାସ୍ଥ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷାକାଳୀନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୀବ ମନୋହର। ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ର ସୀମାହୀନ ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ଭାସମାନ ଧବଳ ମେଘଖଣ୍ଡମାନ ବାୟୁତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଉନ୍ନତ ଗିରି ପ୍ରଦେଶର ସବୁଜ ଅଙ୍ଗରେ ଯାଇ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ବିଭୋର ହୋଇ ବିଶ୍ୱକବି କାଳିଦାସ ଦିନେ ଆପଣାର ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଫୁଟାଇଥିଲେ, ଆଦ୍ୟ ଆଷାଢ଼ସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିବସେ ମେଘମାଶ୍ଳି ସ୍ଥାନୁଂ ବିପ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ପରିଣତ ଗଜଂ ପ୍ରେକ୍ଷଣୀୟଂ ଦଦର୍ଶ। ମାନେ ଦେଖ ତା ଦେହରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଶ୍ଲୋକ ବି କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି। କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷାପାତ ଫଳରେ ଗ୍ରାମପଥ
କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହୋଇ ଯାତାୟାତରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ନିମ୍ନଭୂମି ମାନଙ୍କରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କୃଷକମାନେ ନାନାବିଧ ଫଳ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବର୍ଷା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦିତ ହୃଦୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି। ରନ୍ଧନଶାଳା ନିର୍ଗତ ଧୂମରାଶି କୁଣ୍ଡଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତୀବ ମନମୁଗ୍ଧକର। ମେଘାକ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିର କୌଣସି ଏକ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଖଦ୍ୟତ ମଣ୍ଡଳୀର ବର୍ଣ୍ଣବିଭବ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ତାହା ଯେପରି ଶତତାରକିତ ଚନ୍ଦ୍ରହୀନ ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାଶ। ବାଃ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅନୁସୃତ ନାନା ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ କର୍ମମୁଖର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ମଧୁଝଙ୍କାର। ପଲ୍ଲୀବାସୀଗଣ ସାମୟିକ କର୍ମବିରତି ଗ୍ରହଣପୂର୍ବକ ଶ୍ରମକ୍ଲିଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରି ପୁଣି ନବୀନ କର୍ମୋତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣାରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। କ୍ରମେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷଣ ମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘନୀଭୂତ ଅନ୍ଧକାର ବିଦୃତ ହୁଏ। ପଲ୍ଲୀ ଉପାନ୍ତ ନଦୀ ପଠାସ୍ଥିତ ଧବଳ କାଶବନରେ ନିର୍ମଳ କାନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶରତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଶରତ ଆସିବ, ଶରତ କେମିତି ଆସୁଛି କହୁଛୁ ଦେଖ। କ୍ରମେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷ ମୁଖର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘନୀଭୂତ ଅନ୍ଧକାର ବିଦୃତ ହୁଏ। ପଲ୍ଲୀ ଉପାନ୍ତ ନଦୀ ପଠାସ୍ଥିତ ଧବଳ କାଶବନରେ ନିର୍ମଳ କାନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶରତ, ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶରତ, ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା କାନ୍ତି ଶରତ ବା ହେମ କାନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶରତ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ସଜଶେଫାଳିର ଆଞ୍ଜୁଳି ଭରି ମାତୃତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌରବରେ ସେ ବିକଶି ଉଠେ। ଘନାକ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରାବଣୀ ଅମାର ଭୟ ବିଜଡ଼ିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପଲ୍ଲୀ ରାଣୀ ଶେଫାଳୀ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶରତ ରଜନୀର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ବସେ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏମିତି ଲେଖିବ, କେମିତି ମାନେ ମାର୍କ କେମିତି ପାଇ ହିସାବ କର, ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ପାଇବ ହେଲା। କିଛି ନହେଲେ ବି ଖାଲି ଉପକ୍ରମଟା ଲେଖିଦେଲ, ତାପରେ ୟା ଦ୍ୱାରା ତ ସବୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିବନି, ୟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ୟାର କିଛି ୱାର୍ଡ଼ କିଛି ଦେଖ, ପଲ୍ଲୀ ତୁମେ ଗାଁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ନ କରି ଲେଖିବ ପଲ୍ଲୀ। ଶୁଷ୍କ ନିରସ ଲେଖିବ, ଧୂସର ଲେଖିବ ହେଲା। ପୁଷ୍ପହୀନ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ବନାନୀ, ଗଛ ନ ଲେଖିବ ବନାନୀ। ଦେଖ, ଏମିତି ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ପୁରା ଆସିବ। ସବୁଜିମା ନ ଲେଖିବ ଶ୍ୟାମଳିମା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କହିଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରିଫିକ୍ସଟା ସେମିତି ଲେଖିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲୋଚନା ରସମୟୀ ବର୍ଷା, ଦେଖ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଏକୁ ଲେଖିନେବ, ଭଲସେ ଲେଖିନେବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଯେତିକି ପଢ଼ିଲି ଲେଖିଦେବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ ଭାବିପାରିବନି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରଖିବେ। ଖାଲି ଦେଖ, ଉପକ୍ରମଟା ଲେଖିବ ଆଉ ଶେଷ କଥାଟା ଲେଖିବ। ମଝିରେ ତୁମେ ନିଜ କ'ଣ ହେଲା ନିଜ କିଛି ପୁରେଇ ଦେବ। ଏ କିଛି ତୁମେ ଗଢ଼ିଆ ନ ଲେଖିବ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ପୁଷ୍କରଣୀ, ଖାଲି ଗଢ଼ିଆ ନ ଲେଖିବ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ପୁଷ୍କରଣୀ ହେଲା। ତଡ଼ା ଆଗ ଲେଖିବ। ଦେଖ, ଖାଲି ପୋଖରୀ ଲେଖିବନି, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୀନ ମରାଳ ପ୍ରଭୃତି ଏସବୁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବ। ଦେଖିବ ଏତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରାମସେ ୟା ଦେହରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନେଇପାରିବ, ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ସବୁ ଋତୁ ବି ଆମେ ୟା ଦେହରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସବୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଋତୁ ରହୁଛି ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସେ ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଏସେ, ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପଠାଇବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟାଟା।